साहिब जीओ नाहौं जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मानयोग सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर हफ्तावारी सजे हुए दीवाना की हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी, धनता योग हो जो सतगुरां दे पावन दरबार अंदर प्यार शरधा भावना नाल जुड़ बैठे हो। बड़े ही प्यार नाल सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिब ज्ञानी जसपाल सिंह जी, तिन्हां पासों आप जी ने गुरमत विचारां नूं सरवण कीता है। उन्हां ने अपनी विचार दा आधार तीसरे गुरुदेव सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पावन एक पंक्ति नूं बनाया, गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसै मनिया। गुरु किरपा करे जिथे उन्होंने अपने विचार नूं छड्डिया है, मैं उत्थों ही शुरू करन दा यतन करांगा। कुछ कहन तो पहला मन बिरतियां एकागर करिए, फतेह गजाओ प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चानन शब्द जदों भी आपां सुनदे हां, प्रकाश चानन, ते सोचदे हां कि किसी दे जीवन अंदर कुछ वस्तु की प्राप्ति हो जानी, कुछ मिल जाना, उन्होंने चानन कहा जाता। पर हकीकत अंदर चानन का अर्थ कुछ होर है। चानन का अर्थ हुंदा है सिर्फ तो सिर्फ तुहाडे जीवन के अंदर एक तरह की विवेकता लै आउणा, एक तरह की सोझी लै आउणा भी आ गलत है तो आ ठीक है। सूरज का चानन चढ़दा है, जदों सूरज की रोशनी पैंदी है, चंगियां चीजां ते नहीं दिसदियां, सारियां माड़ियां भी सूरज की रोशनी च ही दिसदियां। किते गंदगी पई है, किते बुरियां चीजां पईयां ने, वो भी हनेरे च नहीं सानू दिसदियां, वो भी सानू चानन च ही दिसदियां। जदों सूरज का चानन पएगा, जदों प्रकाश होएगा, उदों ही पता लगदा है भी इत्थे गंदगी है, इत्थे साफ थां है, इत्थे भला थां है, इत्थे बुरा थां है। सो चानन का भाव यह है भी जिथे तुहानू पता लग जाए भी आ माड़ा है ते आ चंगा है। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं गुरु साहब ने कहा, गुरबाणी इस जग मह चानन। गुरबाणी इस जगत विच चानन है, क्योंकि गुरबाणी दसदी है की भला है ते की बुरा है। चानन का सिर्फ इतना कर्म है, पर अगे अपनी विवेकता है, अपनी गुरु की रहमत है भी असी बुराई नूं पकड़ लेना है कि असी चंगियाई नूं पकड़ लेना। तुसी हैरान होवोगे, जिन्हां नूं चानन हो गया उहदा मतलब वो तर नहीं गए। बहुत लोग चानन लैके भी गंदगी वाले पासे भज गए, बुराई वाले पासे दौड़ गए। जे ऐसी गल ना हुंदी तां बाबा कबीर जी नूं इह क्यों कहना पैंदा, कबीर मन जानत सब बात। चानन है भी आ संगत माड़ी है, संगत चंगी है, आ चीज जिहड़ी है बुरी है। चानन तां है, मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे। जान के बुझ के यह औगण करदा, काहे की कुसलात। कहंदे फिर चानन दा फायदा की। जे किसे बंदे कोल अखां होण, रोशनी सूरज दी विच तुरदा होवे ते गंदगी विच पैर लवेड़ ले ते लोग उहदे ते हसणगे भी किड्डा अणगहला बंदा है, इहदे कोल अखां भी ने, इनू चानन दे विच तुरन दा समा भी मिलिया, पर फिर भी गंदी थां ते पैर रख के ने अपना आपा लवेड़ लिया, लोग उहदे ते हसदे। हनेरा होवे, बंदे कोल रोशनी लई अखां ना होण, जे किते ओह गंदगी दे थां ते पैर रख दे ते लोग उहदे नाल हमदर्दी करदे ने, भला चल कोई गल नहीं, एक तां विचारे कोल नेत्र नहीं ते दूजा है भी रात सी, हनेरा सी। मानो अखां ना होण ते हनेरा होवे ते गंदगी पैर नूं छू जाए, शरीर नूं छू जाए, असी कहने भी कोई गल नहीं क्योंकि हनेरा सी। पर चानन होवे, अखां होण ते चानन दे हुंदियां भी बंदा गंदगी विच हथ मार ले,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਵੇਂ ਪਰੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜੇ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਸਮਝੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸੰਖ ਦੀ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖ, ਹਰਾਮਖੋਰ, ਚੋਰ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸਕੀ ਭਾਓ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਹ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਖਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਂਤੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਕੁਟਿਲ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਕੁਭਾਂਤੀ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜਿਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਔਗਣ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ, ਪਰ ਔਗਣ ਦਿਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਔਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਫਸਾਦ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੁਝਤ ਜਲ ਸਰਿਤਾ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੁਝਤ ਜਲ ਸਰਿਤਾ ਕੈ, ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਸੇ ਕਾ ਬੁਝਾਈਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਦੋਵੇਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਆ ਭਲਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਹੜਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਓ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗਾ ਕੈਸੇ ਕਾ ਬੁਝਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਭਾਗ ਕੋਟ ਲੀਜੀਏ ਕੋਟ ਗੜ, ਗੜ ਮੈਂ ਜੋ ਲੂਟ ਲੀਜੇ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਓਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਕ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਓਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਰਨ ਕੈ ਤਰਾਸ ਸਰਨ ਗਹੇ ਮਹੀਪਤ। ਤਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਮਹੀਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਨ ਕੈ ਤਰਾਸ ਸਰਨ ਗਹੇ ਮਹੀਪਤ, ਮਾਰੈ ਜੋ ਨਰਿੰਦ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਐ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਵੈਰੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੈਰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੈ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਐ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਆ ਕਰਮ ਨੀਚ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਰਮੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਤਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਕਾਂ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਨਿਵਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੂਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੁਰਗੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਰਪ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਣਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਸੀ ਵੀ ਆ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਦਿਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਹੱਥ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਸੁੱਚੇ ਥਾਨ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਪਾੜ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਥਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ, ਚਾਨਣ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜੇ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਮਨਾ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬੰਦੇ ਰੁਲ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ ਚਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਸੁਨਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਚੋਰ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਲਏ, ਚੋਰ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ,
ठग चोर जुआर हो पर घर जोहंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठकंदा। अपने आप नूं बुरा, जिन्ना चिर अपने मुख तो अपनी चतुराई अपनी वडियाई निकलती पई है ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे भी अजे तक ये हनेरे विच ही ठोकरां खा रहा है जां दीवा लैके लोकां नूं भरमा रहा, आप इहनूं चानण नहीं। ते जिस दिन अपने जीवन विच इह गल आ जाए, जिस दिन जीवन विच इह बचन आ जाण, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया। जिस दिन अपने जीवन विच ये शब्द आ जान, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जिस दिन अपने जीवन विच ये शब्द आ जान, असी खते बहुत कमावदे, अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लहो, हम पापी वड गुनहगार। जिस दिन ये बचन साडे बोल ते आ जान, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे, हे वाहिगुरु असी ऐसे हाँ। ये नहीं कहा भी मैं भगत हाँ, जो जानना हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। कहते जेड़ा ये कवे भी मैं ज्ञानी हाँ, ते गुरु साहब कहते बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गलै सुखी बसै मस्कीनिया। मस्कीनिया दा अर्थ है जिन्हों निम्रता विच जिउणा आ गया। मस्कीनिया दा अर्थ है जिहदे अंदर निम्रता आ गई, जिन्हों अपने गुनाह दिस गए, अपने औगण दिस गए, ते वो फिर सुखी वसदा है, क्योंकि वो अपने गुनाहां तो तोबा करनी शुरू कर देन। गुनाह दिसे किदे च? गुरबाणी इस जग में चानन। गुरबाणी ने विखाए भी तेरे अंदर ये गुनाह ने, तेरे अंदर ये औगण ने, तेरे अंदर ये खोट ने। पर बंदा चानन लैके उन्हां खोटां तो बंद नहीं करता, सगों उन्हां दे विच होर सौखा होके वड़ जांदा भी मैनूं तां चानन आ गया, मैं तां हुण चोगा पा लिया। मैं इत्थों तक बचन सुने, माफ करना गुरु की संगत, यूरोप की धरती ते मैं 2019 च गया, इटली की धरती ते मैनूं सिखां क्या बाबा जी साडे ते इत्थे इह प्रचलित है भी जिस बंदे ने अमृत छक लिया उन्होंने झूठ मारन दा लाइसेंस मिल गया। ये बचन साडे समाज के अंदर प्रचार, कारण की? क्योंकि जदों बंदे ने बाणा तां पा लिया पर बिरती ओहो जी नहीं, बिरती नूं तब्दील नहीं कीता। हुण चोर साध दा बाणा ते पा सकदा, भरमा सकदा है, पर वो साध तां नहीं ना होया, सगों लोकां दा होर विश्वास है जिहड़ा वो टुट जांदा है। क्योंकि जदों बुराइयां ही वध जाण, बुराइयां ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। भी दाता तू ही पाप खंडन वाला है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत यही भी मेरी तां अवस्था ही है। मान खां मनुख हां ते मिट्टी नूं धोई जावांगे ते मिट्टी ही निकलेगी, मलीनता ही आएगी। हे वाहिगुरु मैं जिन्ना मर्जी यतन कर लवां अपने आप नूं सवारण दा मैं कदी नहीं सवार सकदा, तू किरपा करे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो सिखिए किन्नी निमरता चाहिदी है। जदों सतगुरां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की संपादना कर ली ना, ते गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथ साहिब प्रकाश कर ली। क्या श्री अमृतसर साहिब की धरती ते ये बचन कहे, बुढ़ा साहिब खोलो अब ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ। ते सतगुरु जी का हुक्म पा करके बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश किया। ते सब तो पहला जिहड़ा हुक्मनामा आया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ते सिखां ने ना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं वधाई दित्ती। ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹੇ, हे गुरु अर्जन देव जी ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸਨ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ मैनू योग की तोई, भी मैं अपनी योग्यता नहीं विखा सकता, मैनू कुछ नहीं पता भी की होया, ये परमात्मा दा कीता, मैनू ते पता ही नहीं लगा उन्हें किवें आप सहाई होया। मैं निर्गुण यारे
को गुण नाही। सारे गुणां दे मालक जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते बाणी का बोहित, ते वो अपने लिए की शब्द वरतते ने, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई भी है मेरे ते उन्होंने तरस किया, तरस पया मेहरामत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै, मन रे नाम जपो सुख होए, नानक नाम मिलै। जदों नाम मिल जाए, प्रभु उपदी कृपा हो जाए, बख्शिश हो जाए, तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते तन मन थीवै हरिया, उदों तन ते मन हरिया हुंदा है, ज्ञान नाल चानन नाल नहीं। जे कोई कहे भी सिर्फ मैनू सोझी आ गई, जे कोई कहे, भाई गुरदास ने कहा भी ये ज्ञान है कि जिवें खंड है एक मिठा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਕਿਉਂ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਧਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਧਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे जेड़े बचन मैं आरंभ किए सन कि गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जगत विच चानन है, पर असी उस चानन नूं किदे लई वरत रहे। भाई साहब भाई वीर सिंह ने ना 3 तरह के सप दसे ने। मणी वाला, एक मणी वाला सप हुंदा कहंदे एक समझाण दे लई है भी जेड़ा अपनी मणी नूं चानन विच रख के कीड़े चुगदा उहदे ते, जदों कीड़े डिगदे ना भम्मट, वो खा जांदा है। एक कहंदे मस्या पूर्णमाशी वाले दिन मणी वाला सप जिहड़ा मणी तो अमृत चोंदा है, अमृत चंद्रमा तो कहंदे वो अमृत पींदा है ते अमर हो जाता है। भाव यही है कि मणी समझो एक चानन है, मणी गुरबाणी है, ते उस गुरबाणी तो एक मनुख जिहड़ा है भी चानन लैके, ज्ञान लैकर के, सोझी लैकर के बुराइयां वध करी जांदा है। अपने धर्म का चोगा पा करके, धर्म का पहरावा पा के धर्म के कर्म ज्यादा करी जा रहे। ते एक जिहड़ा गुरबाणी दे चानन विच अपने आप नूं सुधारन वास्ते, अपने रोग अपने दुखां नूं वेख करके गुरु अगे परमेश्वर अगे अरदास करदा भी मालक मैनू सोझी आ गई है, विवेक आ गया भी ये गुनाह है अवगुण मैं कीते ने, ते अज दे नहीं कीते, बहुत जन्मां तो करदा आ रहा, बहुत जन्मां तो तेरे तो विछोड़ा पैंदा आ रहा है, पर हुण किरपा कर ये जन्म तां तेरे लेखे लग जाए, ऐसी बख्शिश कर दे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। सो सतगुरां दी बाणी दा भी जिहड़ा मेन मुख उपदेश है, मन रे नाम जपो सुख होए। जिहड़ा सुख है वो वाहिगुरु दे नाम विच है। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। जदों असीं गुरु दी कीर्ति करांगे, वाहिगुरु नूं आराधांगे सच्चे सुच्चे मन दे नाल कि तू ही निरंकार है, तू ही अगम है, तू ही दयाल है, तू ही वाह गुरु है, तां उदों मन विच फिर एक खेड़ा, एक खुशी, एक प्यार अपने आप जागना शुरू हो जाएगा। जदों इस भावना नाल असीं वाहिगुरु दा नाम लवांगे, जिवें एक मां अपने बच्चे दा नाम लैंदी है, दूर होवे ते उहदे नेत्रां च जल वग आउंदा है। इसे तरह जदों एक भगत प्रभु दा नाम लैंदा है ना, जदों ते विछोड़े विच नाम लैंदा है, उदों उहदीआं अखां च हंझू आउंदे ने, ते जदों उहनूं मिलाप विच उहदा नाम लैंदा है, फिर उहदा चेहरा दग दग करदा है। इह अवस्थावां ने भगत दीआं, पहिलां बिरहा विच आराधना ते फिर मिलाप विच आराधना, मिलाप विच भी आराधदा रहिंदा है। सो गुरु किरपा करे असीं सारे गुरबाणी दा चानन लैण आउंदे आ, पर गुरु सवारिओ उस चानन नूं लै करके जो गुरबाणी ने सच दस्या उस सच ते तुरीए, जो झूठ दस्या उस झूठ नूं छड्डीए। जो गुरबाणी ने धर्म दे कर्म कहे ने उह धर्म दे कर्मां नूं करिए, जो अधर्म किया उह अधर्म नूं त्याग दईए, जो बुरा है उस बुरे नूं त्यागीए, जो चंगा है उस चंगे नूं असीं पकड़ लईए। चंगा की है माड़ा की है भी गुरबाणी दे उत्ते ही, गुरबाणी नूं पढ़ के ही, गुरबाणी नूं समझ के ही पता लगेगा। सो गुरु किरपा करे सानूं सारिआं नूं सतगुरु अपने दरों घरों नाम दी दात गुरसिੱਖੀ वाला जीवन बख्श के निवाजन जी। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, विचारां करदियां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां हन। आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शन योग ने बख्श लैणगे। सतगुरां दी कृपा महरामत सदका, बख्शिश सदका तकरीबन 1 महीने तो आप संगत दे दर्शन दीदार करन दा मौका दास नूं मिलिया। सतगुरां ने बड़ी कृपा कीती, आप सिर ते मेहर भरिया हथ रख के आप संगत दी सेवा लई। सो अज आप जी दे नाल इस समय दे इस महीने दी ये मेरी आखिरी कथा सी। गुरु किरपा करे अगे भी आप संगत दे दर्शन दीदारे करन दा सुभाग मिलदा रहे।
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿੰਪੀ ਭਾਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਾਸ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।